බලන්න. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ 7 එක වෙලාවට නෙන්නේ. Who is Steve Wonder? Steve Wonder කියන්නේ කවුද කියලා අහන්නේ. Who is Steve Wonder? මේ Steve Wonder කියලා කියන්නේ කවුද? Who is Steve Wonder? මේ Steve Wonder කියන්නේ කවුද? Who is Steve Wonder? Steve Wonder කියන්නේ කවුද? අපි බලමු පොඩ්ඩක් ඡේදෙට ගිහිල්ලා. Steve Wonder is an American pop singer. එයා ඇමරිකානු ජාතික pop singer කෙනෙක්. Steve Wonder කියලා කියන්නේ ඇමරිකානු ජාතික pop singer කෙනෙක් Steve Wonder. එතකොට මේ පළවෙනි එකේම අහන්නේ who is Steve Wonder? ඒ දෙනවා president, an actor, a pop singer. මෙන්න ගෙඩි පිටින් උත්තර දෙනවා C උත්තරේ pop singer. C වලට C උත්තරට ටික ගහලා තියෙනවා. Number 2 ප්‍රශ්නාංක 2. What does he want to do? 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 ඔහු මොකද්ද? ඔහුට කරන්න ඕන. What does he want to do? ඔහුට මොකද්ද කරන්න ඕන? He wants to be famous. ඔහුට famous වෙන්න ඕන. ඔහුට ජනප්‍රිය වෙන්න ඕන. He wants to be famous. What does he want to do? ඔහුට මොකද්ද කරන්න ඕන? He wants to be famous. ඔහුට famous වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් he wants to stop driving drunk. ඒ කියන්නේ driving කරන්න drunk කියන්නේ බීමත්ව රිය පදවන එක. He wants to stop driving drunk. මේ බීමත්ව රිය පදවන එක නතර කරන්න ඕන. He wants to stop driving drunk. drunk වෙලා driving කරන එක උඩ නතර කරන්න ඕන. He wants to stop driving drunk. ඊළඟට he wants to sell his CDs. ඔහුගේ CDs ටික sell කරගන්න ඕන, විකුණ ගන්න ඕන. ඊළඟ බලන්න. එතකොට මොකද්ද කරන්න ඕන? ඔහුට මොකද්ද? Steve Wonder is an American pop singer and musician. ඔහු හොඳ pop singer කෙනෙක්, musician කෙනෙක්, සංගීතඥයෙක්. who has had many hit records. ඔහු hit කරපු records තියෙනවා. වාර්තා තියලා තියෙන්නේ. he has hit records and he is very popular all over the world. ඔහු ලෝකේ පුරා හරි ජනප්‍රිය කෙනෙක්. අතර මොකද ජනප්‍රිය වෙන්න ඕනද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඔහු හරි popular කෙනෙක්. recently මේ මෑතකදී. recently කියන්නේ මෑතකදී. recently මොකද උනේ? recently Steve Wonder started a campaign. එයා පටන් ගත්තා campaign එකක්. පොඩි කඳවුරක් වගේ එකක් campaign එකක් පටන් ගත්තා. recently Steve Wonder started a campaign. Steve Wonder පටන් ගත්තා campaign එකක්. to try to put an end to young people. put an end කියලා කියන්නේ නැවතීමේ තුත තියන්නේ. put an end කියලා කියන්නේ to finish කියන එක සමාන වචනයක්. to put an end කියලා කියන්නේ to finish කියන එක. ඉවර කරන්න. put an end. ඒක ඉවරයක් කරන්න. try to put an end කියලා කියන්නේ try to finish. මේක ඉවර කරන්න. මොකක් ඉවර කරන්නද? Steve Wonder කියන එක්කෙනා recently මේ මෑතකදී Steve Wonder started a campaign එක ලොකු කඳවුරක් වගේ ලොකු මේකක් පාවිච්චි කරලා to try to put an end to young people. මේ තරුණ අය young people driving cars after drinking alcohol පානය කරලා වාහන කාර් පදින එක වළක්වන්න. ඒක නතර කරන්න. ඔහුට put an end to it. ඒකට නැවතීමේ සිත තියන්න. put an end එක තියන්න. ඔහුට උනා he has released a song. ඔහු release කළා දිනෝ අන්තර්ජාලයට හෝ මුදා හැරලා දිනෝ. he has released a song called Don't Drive Drunk කියලා. Don't Drive Drunk වෙලා බීමත්ව රිය පදවන්න එපා කියලා සින්දුවක් රිලීස් කරලා දිනෝ. and has posed for a poster. poster එකකට ඔහු පෙනී සිටලා දිනවා. has poster එකකට post කරලා දිනවා. කියන්නේ පින්තූරයක ඡායාරූපයකට පෙනී සිටලා වගේ. and has posed for a poster which will be distributed to 16,000 high schools in the United States. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ පාසල් 16ක උසස් පාසල් 16කට වඩා ප්‍රමාණයකට බෙදලා දාන්න ඒ song එකක් රිලීස් කරලා තිනවා.
the caption මේකේ caption එක eye catching caption එක as දෙහ ගන්න ආනගේ ප්‍රමුඛ වැකිය තමයි මේකේ the caption before I will ride with a drunk before I will drive මම drive කරන්න කලින් before I will drive with a drunk මම drunk වෙලා මම බීමත් වෙලා drive කරන්න කලින් before I will ride with a drunk I will drive myself මම drive කරනවා Steve Wonder is blind Steve Wonder කියන එක නා blind එක කෙනෙක් Steve Wonder is blind එයා අන්ධෙක් කෙනෙක් Steve Wonder is blind and so Steve Wonder is blind and so his message has an added meaning ඒකේ තියෙනවා නිකන් වැඩිපුර තේරුමක් අපි එකතු කරන තේරුමක් ඒ කියන්නේ before I will ride with a drunk මම බීමත් රේපදෙන්න කලින් I will drive myself මම මාව හරියට drive කර ගන්නවා ඊට පස්සේ තමයි වාහනය කියවන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන අදහස he wants to tell his young people ඔහුට ඕනේ young people ට කියන්න in the USA වල that they must not drive if they drink alcohol they must not drive ඒගොල්ලෝ drive කරන්න හොඳ නැහැ කියලා they must not drive if they drink alcohol ඒගොල්ලෝ alcohol එකම බීලා දුන්නොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ drive කරන්න හොඳ නැහැ කියලා එයාට young people ට කියන්න ඕන පණිවිඩයක් විදියට බලන්න එතකොට අපි දැන් ප්‍රශ්න what does he wants to do එතන wants කියන එක වැරදි grammar වැරදි ඒ ප්‍රශ්නේ වැරදි what does he want to do ඔහුට මොකද්ද කරන්න ඕන what does he want to do ඔහුට මොකද්ද කරන්න ඕන what does he want to do ඔහුට මොකද්ද කරන්න ඕන what does he want to do මෙතන want කරගන්න wants නේ he wants to ඇත්තම මොකද්ද ඔහුට අවශ්‍යද තමයි he wants to stop driving drunk b උත්තරේ ගහන්න ඕන he wants to stop driving drunk b මත්ව රේ පදවන එක නතර කරන්නයි යෝඩ ඕන he wants to stop driving drunk කරන එක b ලා රේ පදවන එක නතර කරන්න යට ඕන ඊළඟ බලන්න how does he plan to do this ඔහු ඒක කරන්න how does he plan to do it ඔහු ඒක කරන්න කොහොමද plan කරන්නේ how does he plan to do it ඔහු ඒක කරන්න කොහොමද සැලසුම් කරන්නේ how does he plan to do this by posting posts by posting posters by distributing posters among the pupils මේ ළමයි අතර posters බෙදලා by distributing posters among by selling posters විකුණන්නේ නැහැ posters කොහොමදත් අතර මෙයා කියනවා he post for a poster which will be distributed 60,000 high school ප්‍රමාණයකට posters distributing කරනවා එහෙනම් by distributing posters among pupils ඒකට දෙන්නේ B උත්තරේ තමයි ඉරි ගහලා තියෙනවා by distributing posters among children among pupils සිසුන් අතර posters බෙදලා තමයි ඔව් මේක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඊළඟ හතරවෙනි එක තමයි can Steve Wonder drive himself මේ drive කරන්න පුළුවන්ද Steve Wonder ට අතරම ඒවට drive කරන්න බෑ can't because he is blind මොකද ඔහු අන්ධයි no why is it dangerous for people to drive if they drink alcohol අහන නිකන් ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ why is it dangerous කියන්නේ ඇයි ඒක නිකන් why is it dangerous ඇයි ඒක නිකන් ටිකක් භයානක කියලා අහනවා why is it dangerous for people to drive ඇයි මිනිස්සුන්ට නිකන් ඇයි people වලට නිකන් dangerous ගතිය තියෙන්නේ why is it dangerous for people to drive කරන එක why is it dangerous for people to drive if they drink alcohol ඒගොල්ලෝ alcohol බිව්වොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ drive කරන එක dangerous ඇයි අපි හිතලා උත්තරයක් ලියන්න ඕන මේකට මොකද ඇත්තටම මේකට හේතුව because when they drive drunk ඒගොල්ලෝ drunk කළා they can't control නැත්නම් they have no control ඒගොල්ලන්ට they have no control and they are insane ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ සිහියක් නැහැ they are
insane. They have no control. ඒගොල්ලන්ට කිසිම පාලනයක් නැහැ. They can't control themselves. මොකද ඔවුන්ට ඔවුන්ව පාලනය කරගන්න බෑ. And they are insane. Insane කියන්නේ ඔය නිකන් unconscious වගේ. සිහියක් නැහැ. They are insane and they can't control themselves. ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලව පාලනය කරගන්න බෑ. They are insane. ඒගොල්ලෝ drink බීලා වාහන පැදෙවුවාම ඒගොල්ලෝ එක පැත්තකින් they are insane and they can't control themselves. ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ව පාලනය කරගන්න බෑ. ඊළඟ ප්‍රශ්නයට අපි යන්න ඕන. ඊළඟට තියෙන්නේ මේ ලියන ප්‍රශ්න. Write a short paragraph on one of the following. මේක අන්තිමට මම කියලා දෙනවා. එතකොට අන්තිමට මේක කියලා දුන්නාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක ලියන්න. ඒක ලියලා පෝස්ට් කරන්න. මම අන්තිමටම පන්ති නතර කරනකොට ඒක ලියන්න දීලා නතර කරලා ඉතල තව විනාඩි 10ක් වගේ යනකම් ඒක ලියලා අන්තිම ප්‍රශ්න විදිහට ඒක ලියලා ඔයගොල්ලෝ මේ group එකට දාන්නේ ලියපු එක. හරි බලමු. Here are some sentences written by my brother. Here are some sentences written by my brother. But there is one mistake in each sentence. මේ හැම වගන්තියකම තියෙනවා එක mistake එකක්. Help him to get them corrected. මේවා නිවැරදි කරගන්න උඩ උදව් කරන්න. Write the correct word on the space given. මේ දීලා තියෙන space එකේ correct word එක ලියන්න. 9 වෙනි එක මේ 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ මේ second එකේ දෙවෙනි paper එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. second paper එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. කියන්නේ O level වගේ second paper එකත් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ එන්නේ මේ වගේ ප්‍රශ්නයක්. මේක O level මට්ටමේ වගේ ප්‍රශ්නයක්. හොඳට grammar දැන ගන්න ඕනේ. මේ stand එක පුරව ගන්න. බලන්න පළවෙනි එක. A poem is been. මේ ජීවිතේ එන්න බෑනේ. is එක B double E N been. අපි කියලා දෙනවා B double E N been එන්නේ has been, have been, had been. ඕවත් එක තමයි B double E N been එන්නේ. එහෙනම් is එක B double E N been කවදාකවත් එන්න බෑ. එහෙනම් is එක එන්න ඕන B E I N G been කියන එක. එහෙනම් a poem is been. A poem is been. B E I N G been. A poem is been written by Mala. Mala විසින් poem එක ලියන මේ present continuous passive voice. Present continuous passive voice තමයි මේ තියෙන්නේ. A poem is being written by Mala. A poem is being written by Mala. Poem එකක් ලියන ලබනවා Mala විසින්. ඊළඟට the baby was being fed by mother. මේකත් present continuous passive එකක්. The baby was being F double E D fed by mother. මොකද මේකේ තියෙන වර්ග? The baby was baby එක්කෙනෙක් නිසා was දාලා දෙනවා. B I G been දාලා පුළුවන් past continuous passive වලදී been by mother දාලා දෙනවා. මේ feed තමයි අවුල තියෙන්නේ. Baby was being feed කියන්නේ past participle ක්‍රියාපදයක් නොවේ. feed කියන්නේ කවනවා පොවනවා. babyට කවනවා පොවනවා. feed වල past tense එක fed. past participle එක fed. එහෙනම් මෙතන එන්න ඕන the baby was being fed. F E D fed. The baby was being fed. මේ බබාට කවමින් තමයි තිබුණේ. The baby was being fed by mother. ඒක වරදක් නෑ. The baby was being fed by mother. ඊළඟ බලන්න. The certificates will be in. The certificates will be in කියලා will be in awarded. කවදාකවත් එන්නේ නැති grammar එකක්. will be කියලා එකක් නම් අපි අහලා තියෙනවා. will be in කියලා මෙහෙමයි එන්නේ එක will එකේ දෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. The certificates will be awarded. will be මේ be in කියන එක වැරදි. certificates will be awarded. මෙන්න වරද හදලා තියෙනවා. The certificates will be awarded. මේ සහතික පත්‍ර will be awarded. awarded කරනවා. මේ සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය කරනවා. awarded කරනවා. ඊළඟ tickets තියෙනවා. has been තියෙනවා. මේ tickets කිව්වම කෙලින්ම plural. අපිට පේනවා tickets කිව්වම plural object එකක්. බහුවචන object එකක්. එහෙනම් tickets බහුවචනයි. tickets එකේ එන්න ඕනේ එතන tickets have been කියලා. tickets have been කියලා. tickets have been sold. tickets have been sold. tickets දැම්මා. have been sold. tickets have been sold. tickets විකුණන තියෙන tickets have been sold. tickets විකුණන තියෙන tickets have been sold.
එතකොට have been sold එනවා ticket එකම has එන්න බෑ tickets බහුවචනයි ඊළඟ බලන්න climate conditions climate conditions climate conditions මේ climate conditions කාලගුණ තත්ත්වයන් දිනවනේ climate conditions will has change කවදාකවත් ජීවිතේවත් දැකලා නැති ක්‍රම එකක් will එක මෙහෙම වෙනකොට will එක දෙන්න පුළුවන් නම් ලෝකේ කවදාකවත් දෙන්න බෑ එනවනම් will පිටිපස්සෙන් has have had තුන් දෙනාගෙන් එවන්න පුළුවන් will have will විතරක් නෙමෙයි shall have can have could have should have would have must have may have might have ඒ වගේ shall have can have could have should have must have may have might have ඒ වගේ have දානවා හැරෙන්න වෙන කිසිම එකක් දාන්න බෑ will පිටිපස්සේ climatic conditions will have change කියලා එන්න ඕන එහෙනම් climatic conditions will have change කියලා එන්න ඕන ඊළඟ බලන්න hadn't they මොනවද hadn't they BEING been කොහෙද මේ had එකේ දෙන්නේ had එක කවදාකවත් BEING been දෙන්නේ නැහැ has have had එක මං කියලා දෙනවා hadn't they BEEN been දාන්න has have had එක BEING කතන්දර නැහැ hadn't they been own සම්පූර්ණයෙන්ම hadn't they been tried to call you hadn't they been tried to call you ඒගොල්ලෝ ඔයාලට කෝල් කරන්න කතා කරන්න උත්සාහ කරා නේද hadn't they been tried to call you ඊළඟට had any particular qualifications ඉතන had දාලා දිනවා had any particular qualification been ඒකත් හරි had එක been නේදනවා had any particular qualification had been හැබැයි ක්‍රියාපදේ past participle වෙනවා මේ තියෙන්නේ ask for කියලා කවදාකවත් දාන්න බෑ past participle නැති ක්‍රියාපද passive voice වලදී asked for මෙන්න ed දින උත්තරේ එන්න ඕන hadn't had any particular qualifications been asked for ed එන්න ඕන උත්තරේ එතකොට වෙන උත්තරයක් එකට දාන්න බෑ ඊළඟට 8 වෙනි එක 7 වෙනි එකට අපේනවා report වුණාම අපිට හොඳටම පේනවා report වුණාම එකක් report ආ කියලා දැම්මම පට්ට වැරදි report is being written by Rajita report is being written by Rajita report is being been written by Rajita ඊළඟට the merchant of Venice was යන්න past participle right wrote written the merchant of Venice was written by right wrote by කියලා එහෙම ක්‍රම එකක් නෑ the merchant of Venice was written by merchant of Venice කියන කතාව by William Shakespeare විසින් තමයි මේ merchant of Venice කියන එක ලිව්වේ merchant of Venice was written by Shakespeare විසින් තමයි was written by past participle ක්‍රියාපදේ දාන්න ඕන එතෙන්ට ඊළඟට අපි යනවා the telephone මේ ටෙලිෆෝන් කියන්නේ මේ අද ඊයේ දින ගන්න මේ ටෙලිෆෝන් කියන්නේ ග්‍රෑම් බෙල් හොයාගත්තේ ගොඩක් දැන් කල් 1876 වගේ කාලේ. එතකොට ටෙලිෆෝන් ඊස් දාන්න බෑ මේ දැන් හොයාගත්තේ ගන්න නෙවෙයි නා හොඳටම දෙනවා the telephone was invented in 1876 වල the telephone was invented in 1876 1876 තමයි ටෙලිෆෝන් එක සොයාගන්න ලැබුවේ the telephone was invented ඊළඟ බලන්න the bouquet of flower ඔය වරද හොඳ වරදා the bouquet of flower had been sent to me මොකද්ද මේකේ තියෙන වරද the bouquet of flower had එක bean දාන්න පුළුවන්ද BEEN bean had එක bean දාන්න පුළුවන්ද BEEN පුළුවන් has been have been had been දාන්න එහෙම දැම්මට පස්සේ bouquet of flower had been sent past participle දාන්න ඕන sent කියන්නේ past participle එකද SENT කියන්නේ ඔව් past participle sent කියන්නේ past present tense sent past tense past participle with sent to me කියලා the bouquet of flower had been sent එතකොට කිසි වරදක් නැහැ මේ වගන්දී කොහෙද වරද තියෙන්නේ had එක හරි been හරි sent හරි වරද තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන
මල් බොකේ එකක්. මල් බොකේ එක මලද තියෙන්නේ? මල් බොකේ එකක් වහම bouquet of අනිවාර්යයෙන්ම flowers වෙන්න ඕන. bouquet එකක් නම් bouquet එකේ ගොඩක් මල් තියෙන්න ඕන. මල් කලඹක්. ඒතර මල් වලින් සැදුම්ලත් කලඹක්. එහෙනම් bouquet of flowers වෙන්න ඕන. මෙතන plural නොතිබුණොත් මෙතන වැරදි. the bouquet of flowers. ඒතර flowers තමයි එතන තියෙන වරද. the bouquet of flowers had been sent to me. එතන කවුරුත් දන්නේ නැති හැමෝම have been has been කියන එල්ලිලා ඉන්නවා. කවුරුත් දන්නේ නැහැ මෙතන වරදක් තියෙනවා. ඔන්න grammar. the bouquet of flowers had been sent. flowers එන්නවා. එතන තමයි වරද තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි යනවා ඒකට යන කලින් අපි 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ නැවත වතාවක් උත්තරට කියනවා. A poem is being written bing පළවෙනි එකට යනවා. The baby was being fed. The baby was being fed by mother. The certificates will be awarded. කතන්දරනේ the certificates will be awarded. Tickets උනාම plural. The tickets has been there. Tickets have been. ඊළඟට climate conditions will has changed there. Climate conditions will have changed. ඊළඟට hadn't they been tried to call you? Hadn't they been been නිසා bing been ගන්න නැහැ එතන. Had any particular qualifications been asked for? මේක past participle එනවා asked කියන එක. A report singular. A report is being written by Rajita. A report is being written by Rajita. ඊළඟ the merchant of Venice was written by. The merchant of Venice was written by. ඒක ලියනොල අපි was written by Shakespeare. ඊළඟ the telephone 1876 නේ. The telephone was invented. The telephone was invented in 1876. ඊළඟ the bouquet of flowers මල් කලඹ. The bouquet of flowers had been sent to me. Had been sent to me. මට ඒවල තුන කියලා. ඊළඟට අපි ලියන ප්‍රශ්නෙට යමු. 10 කරොත් ඕනම් 10 කරන්නත් පුළුවන්. ඕනම් 10ත් ඉවර කරොත් ඒ පිටුව ඉවරයිනේ. නැත්නම් ආයි අලුත් පිටුවකට යන්න ඕන 54 55 පිටුව ඉඳලා කරන්න තියෙන. ඒතකොට ආයි කරන දවසේදී සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේ ටිකේම පෞගේ ටිකේම කරා. දැන් සෙන්සුරාදා ඉරිදා වගේ දවස්වලත් කරා 55 ඉඳලා කරන ඩිරෙක්ට් ඉන් රෙකෝඩ් ඉඳලා කරන්න තියෙන්නේ 55 56 57 ඊට පස්සේ කොහොමද 64න් ඉවරයි. ඒතකොට මේ පේපර්ස් ටික සාමාන්‍යයෙන් මේවා මාසයක් විතර කරන පේපර්. සාමාන්‍යයෙන් අපි පන්තිය කරා නම් මාසයක සතිය හැම සතියෙම එක කරන ඔන්ලයින් කිරීම නිසා සමහරවිට එක පැත්තකින් වෙලාව ටට්ටක් ගාලා අපිට කරගෙන යන්න පුළුවන් අතිකුත් තියෙනවා. අන්තිමට දවස් දෙකක් තුනක් කරනවා. ඒ අතර රචනාත් කරනවා. අර දුරස්ත අධ්‍යාපනයෙන් ටිකක් ඒ සිග්නල් ප්‍රශ්න සහ එක ප්‍රශ්න නිසා වෙන මේ ඇරෙන්න. නමුත් අපි වැඩ කිරීම පැත්තෙන් අපි ගොඩක් හරිය කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඒක බලන්න දැන් ඔය පහුගිය මාසෙත් අපි පේපර් සෙට් එකක් දුන්නා. කොහොම හරි පේපර් සෙට් එකම දිනීමක් කරා. දැන් මේ පාරත් පේපර් සෙට් එකක් දුන්නා 41 ඉඳලා. දැන් මේ වෙනකොට අද 50 ගානට ගිහිල්ලා තියෙනවා. පේපර් සෙට් එක අරගෙනත් මහ කාලයක් නැහැ. අපි අපේ වැඩේ මම මේවා සාකච්ඡා කරන්න ඕන වැඩේ මගේ වැඩේ මම කරලා දෙන නිසා කවුරුත් හිතට එකගව බලන්නේ කරන දේ කරාද නැද්ද කියන එක මට මගේ තියෙන්නේ මට තියෙන්නේ මම දන්නවා මම හොඳට මේ ප්‍රශ්න ටික හරියට මේ පේපර් සෙට් එක දීපු පේපර් සෙට් එක හරියට මම වගේ වැඩේ කරා කියන එක. එච්චරයි. ඒගොල්ලෝ ළමයි අවංකව බල දන්නවා. එතකොට ඒක කරාද නැද්ද කියලා. 54 අපි අන්තිම ප්‍රශ්නේ කරලා අර ඉස්සෙල්ලා කියපු ලියන ප්‍රශ්නෙට යමු. The boys මේ වචන ටිකක් අමාරු වචන. However කියන්නේ කොහොම වුණත්. However කියන්නේ කොහොම වුණත්. But කියන්නේ නමුත් කියන එක. But කියන්නේ නමුත් කියන. However කියන්නේ කොහොම වුණත් but කියන්නේ නමුත්. As කියන්නේ නිකන් එකක් නිකන් නිසා කියන එක as කියන එක. එක වගේ කියන අදහසත් as වල දිනවා. අපි get කියන එක ගත්තොත් get කියලා කියන්නේ ලබා ගන්නවා කියන එක. although කියන්නේ උවත් උනත් ඒ වගේ අදහසක්. නැවත වතාවක් මම මුලින් ඉඳලා කියන මේ වචන වල තේරුම් however කියන්නේ කොහොම වුණත් ඊළඟට but කියලා කියන්නේ නමුත් as කියලා කියන්නේ වගේ කෙනක හෝ නිසා කියන අදහස හෝ වශයෙන් වගේ අදහසක් දෙනවා. get කියලා ලබා ගන්නවා කියන්නේ although කියන්නේ උනත් කියන එක තමයි මේකේ තේරුම. අපි බලමු මේ වචන වලින් මේක ෆීල් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. The boys had decided
the boys had decided මේ පිරිමි ළමයි ටික had decided ඒගොල්ලෝ තීරණය කළා තුනේ the boys had decided the boys had decided මේ පිරිමි ළමයි ටික තීරණය කළා දුනා the boys had decided the boys had decided to meet the boys had decided to meet near the stream stream එක ළඟදී හමු වෙන්න stream එක කියන්නේ දිය පහර stream එක ළඟ දොළ පහරක් කර දිය පහරක් කර stream එක ළඟදී හමු වෙන්න boys ලා decided කළා දුනේ කලින් මේගොල්ලෝ තීරණය කළා දුනේ the boys had decided to meet near the stream මේ stream එක ළඟ හමු වෙන්න මේ boys ලා තීරණය කළා දුනේ to go into the jungle මොකටද the boys had decided to meet near the stream to go into the jungle කැලේ ඇතුළට යන්න to go into the jungle to collect එකතු කරන් එන්න wild flowers කැලෑ මල් වන මල් එකතු කරන් collect කරන්න මේගොල්ලෝ කැලේ ඇතුළට යන්න තීරණය කළා තුනේ. එතන මෙතන හිස්තැන කියනවා at the time agreed ඒ වෙලාවට එකඟ කරගත් පරිදි at the time agreed මේ agreed කරගත්ත පරිදි මේ time එක එකඟ කරගත් පරිදි agreed කරගත්ත විදියට කාලය කතිකා කරගත් පරිදි එතකොට as the time agreed ඒගොල්ලෝ agree කරගත්ත time එකට අනුව as the time agreed on only 4 boys හැබැයි වෙලාවට ඒ කතිකා කරගත්ත වෙලාව වෙනුවට as the time agreed only 4 boys were there පිරිමි ළමයි 4 දෙනයි තියෙන only 4 boys were there මේ යොහාන් කියන එක්කෙනා එනවා කියලා පොරොන්දු උවත් මු ආවේ නැහැ පොළු තිබ්බා. උතර අපි කියනවා although Johann had promised although කියන්නේ උවත් කියන එක although Johann had promised මේ යොහාන් පොරොන්දුලා තිබුණා වුණත් although Johann had promised to come he had not turned up ඔහු පොරොන්දුලා දුන්නාට යහන් එන්නම් කියලා although he had promised to come ඔහු එන්න කියලා පොරොන්දු වුණත් he had not come ඔහු ඇවිල්ලා තිබුණේ he had not turn up කියලා කියන්නේ come කියන එක he had not turned up ඔහු ඇවිල්ලා තිබුණේ although he promised ඔහු පොරොන්දු වුණත් he had not turned up ඔහු ඇවිල්ලා තිබුණේ he had not turned up however කොහොමද මොකද කරේ however මොකක් වුණත් ඔයගොල්ලෝ කරේ මොකද however they decided to start however කොහොමද කරන්න දෙයක් නෑ යා නැතුනට however they decided to start ඒගොල්ලෝ හතර දෙනා කොහොමද තීරණය කරා කොහොමද දැන් යාර එනවා කියලා ආවේ නෑනේ although he had promised to come he did not come although Johann had promised to come he had not turned up however කොහොමද මොකද මොවුන් කරේ however they decided to start without him ඔහු නැතුව තනියෙන් පටන් ගන්න තීරණය කරා නමුත් however they decided to start without him but they had to get back in time for lunch they had to get in ඔවුන්ට සිද්ධ වුණා they had to get back in time වෙලාවට කලින් ගානට යන්න ලන්ච් එකට උන්ට යන්න සිද්ධ වුණා. ඒතර මෙතන get කියන වචනේ එනවනම් එන්න තියෙන්නේ මේ turn up කියන දේ ස්ථාන දෙකක් තියෙනවා. එතන ස්ථාන දෙකෙන් ඔය පළවෙනි ස්ථාන තමයි දාන්න වෙන්නේ. he had not turned up get කියන එක එතන ගැලපෙන්නේ නැහැ. මේ පේපර් එකේ සමහර ඔන්න වගේ පොඩි වැරදි තියෙනවා. The boys had decided to meet near the stream to go into the jungle to collect wildflowers. As at the time agreed. එතන get at the time agreed. නෑ ඒක ගැලපෙන්නේ නෑනේ. As at the time agreed on only 4 boys were there. Although Johann had promised to come, he had not turned up to get them. He had not turned up to get. Although
sorry, however they decided to start without him. නිසා කොහොමුණත් ඔවුන් තීරණය කරා ඔහු නැතුව හරි යන ඔහු ආව නැතුණාට. However they decided to go without him, but they had to get back in time for lunch. නමුත් ඒගොල්ලන්ට they had to get back ආපහු යන්න සිද්ධ වුණා ලන්ච් එකට ගන්න කල්මලාවට කලින්. ඊට පස්සේ අපි දැන් අතහැරලා ආපු ප්‍රශ්නේ 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ප්‍රශ්න අංක 8ට අග්ගලම උත්තරේ කියනවා ඒකේ. ප්‍රශ්න අංක 8 ඒ 8 වෙනි ප්‍රශ්නට අපි යමු. ඒකේ උත්තරේ කියන්න. බලන්න. let's recycle waste කියන අපි ලියමු. let's recycle waste. waste කියලා කියන්නේ අපද්‍රව්‍ය රීසයිකල් කරගමු. මොකද රීසයිකල් කියලා කියන්නේ? රීසයිකල් කියලා කියන්නේ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරගමු. ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරනකොට තමයි රීසයිකල් කරනවා කියලා කියන්නේ. let's recycle waste. waste කියලා කියන්නේ මෙතන නම් කෙලින්ම අපද්‍රව්‍ය ඒ කියන්නේ අපි ඔය කසල කළමනාකරණය වගේ එකක් ගැන තමයි ඔය ලියන්න තියෙන්නේ. let's recycle recycle කරගමු waste කියනවා. waste let's recycle waste. බලන්න අපි වෙන let's recycle waste මේක වැඩි නෑ පොඩි පැරග්‍රාෆ් එකක් ලියලා දෙන්න. අපි තමු අපි මේ කුණු ප්‍රශ්නේ නිකන් waste materials හොඳ ප්‍රශ්න අපේ පරිසරයේ ගොඩක් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. කොහොමද කියන්නේ මේ urban society එකේ in the urban society කියන්නේ නාගරික ජීවිතය තුළ in the urban life in the urban society නැත්නම් due to urbanization අපි urbanization කියලා කියන්නේ urbanization is a data යොයනකොට due to urbanization නාගරීකරණය නිසා මේ waste ප්‍රශ්නේ the problem of the waste problem the dumping waste නැත්නම් dumping waste කියලා කියන්නේ කුණු බැහැර කිරීම. dumping කියන වචනේ අමතක වුණොත් disposal කියන වචනේ දාන්න. disposal 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 කියන්නේ බැහැර කිරීම. in the urban society මේ නාගරික ජීවිතය තුළ the waste dumping නැත්නම් the disposal of waste disposal කුණු බැහැර කිරීම ඒක ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක්. is a major issue එකක්. ISSUE is a major issue. The dumping garbage නැත්නම් dumping waste is a major issue. ප්‍රධාන issue එකක්. ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ නාගරික සමාජය තුළ කුණු බැහැර කරන එක. ඒ නිසා ඒකට ඒ කුණු බැහැර කරන එකට ඒ නිසා ඒකට දෙන හොඳම ප්‍රතිකර්මය තමයි therefore so the best option එක OPTION the best option නැත්නම් අපිට කියනවා the best solution මේකට දෙන්න the best solution මේකට හොඳම විසඳුම the best solution නැත්නම් the best option for this is recycling තමයි මේකට දෙන හොඳම උත්තරේ. නැත්නම් අපිට අනිත් පැත්තට ලියන්න පුළුවන් therefore නැත්නම් so recycling waste is the best option for this. recycling තමයි best option එක. නැත්නම් recycling is the best solution for this. is the best solution for this මේකට හොඳම විසඳුම recycling කරන එක. ඒතර අපි recycling කරගමු. the best solution in the urban society නැත්නම් due to urbanization මේ නාගරීකරණය නිසා due to urbanization නැත්නම් in the urban society recycling අපි the waste materials නැත්නම් disposal of waste නැත්නම් dumping of waste is a major issue. It's a major problem. It's a burning problem. එක දැවෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒක major issue එක ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක්. so එතකොට අපි කියනවා so ඒ නිසා recycling is the best option. Recycling is the best solution. The best solution for this is recycling. අපිට පුළුවන් recycle කරගන්න
before මුලින්ම අපි firstly we should අපි මුලින්ම කරන්න ඕන firstly we should sort out කරන්නේ ළමයි classify කරන්න ඕන. classify කියලා කියන්නේ වර්ගීකරණය කරන්න ඕන. මේ සමාන වචන. නැත්නම් categorize කරන්න ඕන. categorize කරන්න කියලා කියන්නේ වර්ගීකරණය divide කරන්න ඕන. මේ sort out කරන හොඳ වචන. ඒ කියන්නේ sort out waste sort out කරන්න ඕන as paper, plastic, iron, යකඩ ඒවා, කඩදාසි ඒවා, ප්ලාස්ටික් ඒවා, ඒ වගේ විදියට glass ඔන්න ඕ වගේ තමයි සාමාන්‍ය ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන්නේ. කොළ, කඩදාසි, ප්ලාස්ටිකුයි, යකඩයි, වීදුරුයි. Firstly we should sort out. Firstly මුලින්ම we should sort out නැත්නම් we should classify නැත්නම් we should categorize waste as paper, plastic, iron, glass වගේ ඒ විදිහට මේවා categorize කරන්න නැත්නම් මේවා classify කරන්න ඕන නැත්නම් අපි ඒවා categorize කරන්න ඕන නැත්නම් sort out කරන්න ඕන. එතකොට එවිට අපිට ඒක හරි පහසුයි. එතකොට ඒ මුලින්ම අපි කරන්න ඕන මේ වර්ගීකරණය කරන. එතකොට අපිට ඒක හරි පහසුයි. then අපිට පුළුවන් then it is very easy. It is very easy. It is and then it is very easy. Then it makes the process මේ ක්‍රියාවලිය හරිම easy කරනවා. හරි පහසු කරනවා. Then it is an easy process. Then it is a very easy thing. හරි පහසු වැඩක් වෙනවා. It is then it makes the whole process easy. මුළු ක්‍රියාවලියම හරි පහසු කරනවා ඊළඟට. එතකොට at the collection center කියලා අපි කියන්නේ මේ එකතු කරන මධ්‍යස්ථානයේදී. At the collection center it is very easy. ඊළඟට අපිට පුළුවන් ඒගොල්ලෝ ඊට ප්‍රවාහනය කරන්න පුළුවන්. We can transport to recycling center, recycling plant එකට නැත්තම්. අපි recycling center එකක් නැත්නම් අපි කියන්නේ recycling plant එක ප්‍රතිචක්‍රීකරණ මධ්‍යස්ථානයකට අරන් යන්න පුළුවන්. They will get it, they will transport it, then you can easily transport to recycling plant. එක පැත්තකින් අපිට පුළුවන් සම්පත් ඉතුරු කරගන්න. In one section, in one respect, in one hand මේ ප්‍රතිචක්‍රීකරණයේ දින වාසි තමයි we can දැන් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරනකොට අපිට දින වාසි තමයි we can save resources. Resources කියන්නේ සම්පත් ඉතිරි කරගන්න පුළුවන්. අපිට තියෙන සම්පත් සීමිත සම්පත් ප්‍රමාණය. අපිට වීදුරු නම් වීදුරු බින්දින වලට අලුත් වීදුරු හදනවට වැඩිය නම් එතකොට resource cost එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ material cost එකක් කියලා. මොකද ඒකට කියන්නේ ඒ ද්‍රව්‍ය සඳහා යන වියදම අඩුයි. ඒකට මොකද වීදුරු කුඩු ටික දිනවා. ඒ වීදුරු කුඩු ටික මොණු කරලා ආයි වීදුරුවක් හදන්න තියෙනවා. We can save resources. අපිට සම්පත් ඉතිරි කරගන්න පුළුවන්. සම්පත් ඉතිරි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විතරක් නෙවෙයි අපිට පුළුවන් we can stop wastage. අපිට නාස්තිය අවම කරගන්න පුළුවන්. We can save money. මුදල් ඉතිරි කරන්න පුළුවන්. We can save time. කාලය ඉතිරි කරගන්න පුළුවන්. මුදල් ඉතිරි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පරිසර දූෂණය නැති කරගන්න පුළුවන්. It helps to avoid environmental pollution. It lessens කියලා වචන LESSEN S එකක් දාන්න. It lessens environmental pollution. පරිසර දූෂණය කියන එක lessen කරගන්න පුළුවන්. It lessens අවම කරගන්න පුළුවන්. It minimizes කියන වචන දාන්න පුළුවන්. MINIMIZES. It minimizes environmental pollution. පරිසර දූෂණය අවම කරනවා. එතකොට මොකද ගොඩාක් දේවල් එළියට වීසි කරන්නේ. මොකද ඒව එකතු කරලා අපි ප්‍රොජෙක්ටීකරණය කරනවා. එක පැත්තකින් ඒකෙන් save energy, එක පැත්තකින් ශක්තිය energy resources සම්පත් අපිට ඉතිරි කරගන්න පුළුවන්. ඒවෙන් කියන්නේ අපිට time එක ඉතිරි කරගන්න පුළුවන්. අපේ ශ්‍රමය labor එක එතනින් ගියාම money time ඒව ඉතිරි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකෙන් පරිසර දූෂණයත් අඩු කරනවා.
ඊට පස්සේ අපිට අපි කියන්නේ මේ ප්‍රොඩක්ෂන් කොස්ට් එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඒකට කියන්නේ නිෂ්පාදන වියදම. we can එතකොට අඩු ගන්නට දෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් දැන් වීදුරුවක් we can reduce අපිට අඩු කරගන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ෂන් කොස්ට් එක. ප්‍රොඩක්ෂන් කොස්ට් එක අඩු කරනවා. මේ අපි ගොඩාක් විස්තර දිනවා මේ දීගලා දෙනවට අපි කියලා දීලා දිනවා 3R concept එක කියලා දිනවා recycle. ඊට පස්සේ දැන් ඔය මේ reduce recycle කරන අන්තිමට reduce කරනවා reduce reuse recycle කියලා තුනක් 3R concept එක. ඒවා ලියන්න බෑ වචන පොඩි පැරග්‍රාෆ් එකක් චූටි පැරග්‍රාෆ් එකක්. ওই පැරග්‍රාෆ් එකට හොඳට මැච් කරනවා. එතකොට අපිට හොඳ ලස්සන හෙට දවසක් දෙනවා අපිට we can have a clean environment. ඕම දැන් ලියන්න මම නතර කරනවා දැන් ලියන ටික. ඔතනින් දැන් ලියන්න පටන් ගන්න ඕගොල්ලෝ. ඕක ලියලා WhatsApp group එකට දාන්න ඕන. අවසාන ප්‍රශ්නේ මම කරා අද දවසේ ගොඩක් ප්‍රශ්න කරා. ඉන්ටර්වල් එකෙන් පස්සේ ප්‍රශ්න කරා. දැන් මේ අවසාන වශයෙන් කියලා දෙන let's recycle waste. අපි අපද්‍රව්‍ය කළමනාකර ගනිමු කියන දණින් පටන් ගන්න දෙන. එහෙනම් good night to all of you. දැන් ලියන්න කරුණාකරලා දැන් අපි good night කියපුවාන් දඩිපිඩි ගාලා අකුලගෙන යන්න එපා. ඔහොම ෆෝන් එක හරි ඔය තියෙන තවන් උපකරණ ලැප්ටොප් එක හරි ඒකේ අදාළ උපකරණ ඕෆ් කරලා ඔතන ඉඳන් ඔහොම ලියාගෙන යන්න පොඩි විස්තරේ let's recycle waste කියන එක ලියලා WhatsApp එකට දාන්න. අද දවසෙත් සෑහෙන හොඳ වැඩ කොටසක් කරලා second paper එකේ ප්‍රශ්න ගානක් first paper එකේ ප්‍රශ්න ගානක් discuss කරලා ඉවර කරා. ලියන ප්‍රශ්න දෙකක් Excel එක ලියුමක් කරා. දැන් ආයි paragraph එක ඊට වඩා දෙයක් කරන්න නෑ 10 ළමයින්ට ඈ. හරි එහෙනම් good night වේවා. හරිද? Bye. bye tata